TVN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 2 ਮੌਤਾਂ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ तक ਲਿਜਾਣ वाले ड्राइवर ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ गिरफ्तार। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ 3 ਅਰਥੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਖੋਲੀ ਪੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਜਾਰੀ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। कैप्टन ते सिद्धू विवाद ते हाई कमांड हुण करेगी चर्चा। मोदी ते शाह की जोड़ी नूं हराउण वाली, आओ जाणीए ममता बैनर्जी हन असल विच कौन। अते किसानी धरने तो परते एक होर किसान दी गई जान। दोस्तों इन्हां खबरां नूं आधार बनावांगे, इन्हां खबरां दे उत्ते विस्तार नाल टिप्पणियां करांगे। पर इस तो पहलां कि आपां इधर नूं वधीए, तुहानूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ कि जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने गोली चलाने वाले नूं भाव हमलावर नूं भी मार मुकाया। ब्राउन काउंटी के शैरिफ लैफ्टिनेंट केवन पलवॉक ने दस्सिया कि जांच अधिकारियों का मनना है, भाव उन्हां दा मनना यह है कि जिहड़ा हमलावर उत्थे गोलीबारी कर रहा सी वो किसी खास व्यक्ति नूं निशाना बनाउण दी भाल दे विच उत्थे आया सी। हुण की उही मरिया बंदा जां होर, पर हाँ पवलॉक के दस्सण मुताबक वो किसी खास व्यक्ति नूं भाव टारगेटेड शूटिंग सी, पर उत्थे वो व्यक्ति मौजूद नहीं सी। इस दे बावजूद भी उन्हें गोली चलाई अते उत्थे कुछ लोगों की उन्हें जान लई। घटना नूं अंजाम देने वाले व्यक्ति, उस हमलावर जां किसी मृतक की पहचान तो हाले तक पुलिस ने नहीं दसी। ग्रीन बे के पश्चिमी हिस्से विच ओनेडा नेशन के वल्लों संचालित ओनेडा कसिनो दे विच बीती रात लगभग 7:30 वजे ये गोली चली, जिस कारण 2 मौतां होण दी खबर है। अपने आप दे विच मंदभागीआं घटनावां ने। कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ तुहाडे नाल सरी दे नाल लगदे शहर डेल्टा दे विचों भी इस तरह की मंदभागी घटना वापरी सी, पर कुछ ही पलां तो बाद हमलावर उस वीडियो विच वेखे जांदे सी कि गोली चलाउण तो बाद जिहड़ी गड्डी दे राहीं उत्थों दौड़े, कुछ पलों तो बाद, कुछ मिनटों तो बाद वो गड्डी सड़ी हुई मिली। बीते समय विच भी इंज हुंदा रहा कि सबूत मिटाउण दे वास्ते जिहड़ी घटना दे विच गड्डी वरती गई हुंदी सी उहनूं कुछ घंटिਆਂ तो बाद जां कुछ दूरी ते सड़ी हुई पाया गया। ते कल भी इंज ही होया। ते अगली खबर जिहड़ी तुहाडे नाल साਂਝੀ करनी है, ये मनुखता दे उत्ते इस वक्त किन्नी क भीड़ बनी हुई है। किते तां कोई इन्ना रज्जिया पिया वो इसे गल करके ढुच्चना भेड़ी जाता कि लूण वध है घट है, मिर्च वध है घट है, ठंडी है गर्म है, पर किते लोकां नूं 2 वक्त दी तां कि 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। एक पासे दुनिया कोविड-19 भाव करोना वायरस की लपेट विच है, तो दूसरे पासे भुखमरी ते गरीबी भी कई मुल्कों के विच ऐन सिखरां ते है। अफ्रीकी मुल्क है मेडागास्कर, उत्थे इस वक्त कहते सोका पिया तो उन्होंने दूरी मार है। हज़ारां लोग ने उत्थे जिहड़े घाह खांदे आ, पत्ते खा रहे, तोड़ तोड़ के दरख्तां नूं पत्ते नज़र नहीं आ रहे, पत्ते तोड़ तोड़ खा रहे हैं। इत्थों तक कहते जिवें नींद बिस्तरा नहीं देखती, भुख मास नहीं देखता, तो इश्क जात नहीं देखता, उस तरह हुण आलम यह है कि घाह ते पत्तियां तो बगैर हुण टिड्डियां खा के भी ढिड भरन वास्ते मजबूर ने। लगातार सोका भी है, तूफान भी आ रहे हैं, फसलां लगातार तबाह होईयां ने, जिस कारण लोग भुखमरी की कगार ते है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सीनियर डायरैक्टर ने अमीर दाऊदी ने चेतावनी दी है कि मलागसी के बच्चों दी जिंदगियां इस वक्त खतरे विच ने।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਊਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਘਾਹ ਖਾ ਗਏ, ਫੂਸ ਖਾ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਕਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਥਾਲੀ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਠ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਠ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੂਠਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਢੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ। ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਖਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫਵੁੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਬੋਧ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ 14,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ 14,000। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ UP 24J9174 ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 14,000 ਰੁਪਈਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲਿਆ। ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਦੀ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਮਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹਲੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 5,000 ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 36,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ
ਜੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬੇਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਟੀਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਢੋਰਨੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਸੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਕਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ। 2 ਭਰਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਮਾਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵੇ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੁਰਾਰ ਦੇ ਬਜਾਜ ਖਾਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗਰਾ ਤੋਂ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਰਾਈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਰਾਈਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੇਖ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਉਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਗਰੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਰਾਈਚ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈੱਡ ਘੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਘਟਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋੜੀ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਠੋਕਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦੋ ਭੰਗ ਹੋਏ ਦਲਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।
जद पीर मुहम्मद नूं नवजोत सिंह सिद्धू के संबंधी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विच कोई दो रावां नहीं कि असीं चाहुंदे हां कि भावें वो आम आदमी पार्टी है, भावें बहुजन समाज पार्टी है, भावें सिद्धू है, भावें प्रगट सिंह ने, भावें सुखपाल खैरा है, भावें बैंस भरा ने, भावें धर्मवीर गांधी है, ये सारे लोगों को साडी अपील है कि आओ पंजाब के सियासी हालातां दीयां तब्दीलियां जेकर चाहुंदे हो तो एक मंच ते इकट्ठे होइए ते रवायती पार्टियों नूं नत्थ पाईए। उन्होंने कहा कि असीं सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ प्लेटफार्म ਲਈ आसवंद हां। नवें अकाली दल के नाम बारे हाले कुछ कहण तो उन्होंने गुरेज किया, पर पीर मुहम्मद ने इस संबंधी अंतिम फैसला यह दस्सिया कि सुखदेव सिंह ढींडसा ते जथेदार ब्रह्मपुरा सीनियर लीडरशिप नाल सलाह मशवरा करन तो बाद लैणगे। अज वेखना होएगा कि नवीं पार्टी का गठन हो रहा है कि उस पार्टी का नाम की रखा जाता है। दसना बनता है कि जदों श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक सुखदेव सिंह ढींडसा ने बनाया सी, उस वक्त भी जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा उन्होंने आख्या सी कि तुसीं साडी पार्टी विच आ जाओ, पर उस वक्त इन्हां दी एकता नहीं सी हो सकी। पर बीते दिनी दोवां ने आपो अपनियां पार्टियां भंग करके इस गल की अनाउंसमेंट कर दी सी कि असीं एक साझा अकाली दल बनाउण जा रहे हां। हुण वेखदे हां कि इहदे विच कौन कौन ते किहनूं किहनूं अहुदे किहड़े-किहड़े दित्ते जांदे है। ते अगली खबर है, ये भी पंजाब की सियासत नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच रिपोर्ट खारज होने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते। हुण सब दियां मूहां ते इक्को ही सवाल सी कि हाई कमांड चुप क्यों, हरीश रावत किते लभदे नहीं। असल दे विच जानकारी मिली है कि पश्चिमी बंगाल दे समेत 4 होर सूबे सी, कुल मिला के 5 सी, उन्हां दे चोण नतीजिਆਂ ਦਾ इंतजार किया जा रहा सी। सारा ध्यान हाई कमांड का उन्हां चोण नतीजिਆਂ ਵੱਲ केंद्रित होया सी ते हुण संभावना नतीजे आ गए हैं। हुण कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है कि इन्हां नतीजिਆਂ तो बाद केंद्रीय लीडरशिप के सामने हुण सब तो वड्डा मुद्दा है पंजाब कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस का नवां ढांचा, इस नवे ढांचे दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के दरम्यान ਜਿਹੜੇ फसे हुए सिंह ने, उन्हां दे अंदर कोल्ड वार ਜਿਹੜੀ चल रही है। इस मुद्दे ते हुण उम्मीद की जा रही है कि हाई कमांड हुण चर्चा करेगी कि पंजाब कांग्रेस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों केंद्रीय लीडरशिप नूं कहा जा रहा है कि वो हुण अगले साल के शुरू विच विधान सभा दीयां चोणां हो रही ने, उहदे कारण छेती तो छेती पंजाब दे विच कांग्रेस के अहुदेदार नवे ऐलानने चाहुंदे है, जिला प्रधानां दीयां नियुक्तियां करना चाहुंदे है। ये काम वो कहंदे कि लंबे समय तो अटकिया भी होया। इसी तरह कैप्टन मुख्यमंत्री अते नवजोत सिद्धू के दरम्यान जिहड़ा इस वक्त विवाद भखिया होया बाइबल कलां कोटकपूरा धार्मिक ग्रंथ गुरु साहब जी की बेअदबी, वो सारे मामले इस वक्त सब तो वध चर्चा विच ने। सिट की रिपोर्ट हाई कोर्ट के वलों खारज किए जाने तो बाद जिहड़े ढंग दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं निशानियां ते लै रहा है, तो दूसरे पासे कुछ क नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन विच ने ते कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे विच खड़े नज़र आ रहे हैं। हुण केंद्रीय लीडरशिप के सामने सब तो वड्डा ये मुद्दा है, तो उम्मीद है कि इहदे उत्ते हुण हल कोई ना कोई किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कई सवाल चुक चुके हैं कि मेरे वालों नवजोत सिंह सिद्धू वास्ते दरवाजे बंद, पर इस मामले दे विच कहंदे हाई कमांड नाल मैं गलबात करनी है। हुण देखना यह हो कि हाई कमांड फैसला की लैंदी है। वो इस मामले विच पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज हरीश रावत नूं पंजाब भेजदी है जां उन्हां दी बदली करदी है, कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं बाहर दा रस्ता दिखाउंदी है, कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं चुप कराउंदी है, कि कैप्टन वेख लिया उन्होंने कि पंजाब के चुने हुए विधायक आख रहे हैं कि कैप्टन की विरोधता इस गल करके, कांग्रेस पार्टी की विरोधता इस गल करके, पंजाब सरकार की विरोधता इस गल करके कि साडे नाल वादे कीते ते वफा कोई भी नहीं किया। किते ये ना होवे कि केंद्रीय लीडरशिप पंजाब के लोगों की नब्ज देख रही है कि की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा लोगों को दिता जाए जां उहदे थां दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं कमांड दे दित्ती जाए। आने वाले दिनों के संभावनावां कई नवीं उपज रही ने। जे किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं तो सिद्धू भी लगभग 1.5-2 साल तो चुप बैठे है।
पंजाब दे लोग निशाने ते दोवां नूं लै रहे हैं। पर इस वक्त सब तो वध जेकर पंजाब दे लोकां नूं नाराज़गी है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब, क्योंकि पंजाब सरकार की अगवाई वो कर रहे है, इस गल विच इनकार नहीं किया जा सकता। तो हुण मोदी ते शाह की जोड़ी नूं हरा दिता ममता बैनर्जी ने। सारी दी सारी सरकारी मशीनरी उत्थे, एक लत्त दिल्ली ते दूसरी पश्चिमी बंगाल च। लोक सभा चोणां वेले भी इन्ना जोर नहीं लाया जाता जिन्ना भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके अमित शाह ते नरेंद्र मोदी होरां ने जोर लाया कि ममता बैनर्जी हराउणी है। ममता बैनर्जी नूं हरा नहीं सके। कारण की होया? असल दे विच ममता बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस की मुखी है। वो कौन है? उसका सियासी सफर किहो जिहा है जिन्हें मोदी ते शाह की जोड़ी चुप करके बिठा दी? कोई तो कारण रहे होणगे कि इन्ना धक्के दीयां खबरां ते दूसरे पासे एक सादी जी हवाई चप्पल सूती साड़ी आम लोगों के स्कूटी ते तुरदी फिरदी आम लोगों वर्गा जीवन क्यों जित गई? हुण संखेप दे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि दरअसल ममता बैनर्जी हन कौन। ममता बैनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 नूं कोलकाता, जिन्हों पहलां कलकत्ता ही कहंदे हुंदे सी, कोलकाता के एक मध्य वर्गी परिवार दे विच होया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सरगर्म राजनीति में प्रवेश कर लिया सी। उन्होंने दीदी के नाम नाल भी जानिया जाता है, तो दीदी दीदी कह के तंज बड़े कसे उन्होंने। नरेंद्र मोदी होरां ने भी, अमित शाह होरां ने भी कदे कहंदे सी दीदी नालों गीत है, एक हिंदी मैं कहना भी नहीं चाहता। बाद दे विच इतराज़ भी होया सी कि इस तरह के गीत नहीं गाने चाहिए। मन चले फिर होर लड़कियों भी इस तरह छेड़ते हैं। कदे कहंदे सी दीदी स्कूटी तो डिग पई, हुण सरकार तो भी डिगूगी। पर सैट ले उन्हें मोदी ते शाह की जोड़ी। उन्होंने इतिहास के विच ऑनर्स डिग्री, इस्लामी इतिहास विच मास्टर डिग्री, नाल नाल कानून की भाव ला की डिग्री भी की हुई है। ममता बैनर्जी आम लोगों वर्गे जीवन पद्धर विच रहिंदे है। असधारण जिहा व्यक्तित्व उन्हां दा, मध्य वर्गी परिवार नाल संबंधित होने कारण वो सीधा साधा जीवन बतीत करने में हाले भी विश्वास रखते हैं। हालांकि वो तीसरी बार मुख्य मंत्री बनन जा रहे हैं। सूती साड़ी पाउंदे है। ममता बैनर्जी के पैरों में हवाई चप्पल देखे जा सकते हैं। तो ममता बैनर्जी ने विआह भी नहीं करवाया, पर एक सफल महिला ने। हुण जिहड़ा उन्हां दा सियासी सफर है, उन्होंने पश्चिमी बंगाल की पहली औरत मुख्य मंत्री के वजों सहुं चुकी सी। ममता ने 1970 के विच युवा महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी के विचों अपना सियासी सफर शुरू किया। कांग्रेस की मैंबरशिप लैण तो बाद 1976 तो लैके 1980 तक वो सूबा महिला कांग्रेस अते अखिल भारती युवा कांग्रेस के सकत्तर के अहुदे ते रहे। साल 1984 विच यादवपुर तो पहली बार लोक सभा चोण जित्ती। वो सोमनाथ चैटर्जी वर्गे तजर्बेकार मुकाबलेबाज नूं हरा के पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में उतरे सी। साल 1999 दे विच कांग्रेस की भी हार हुई तो ममता बैनर्जी नूं भी अपनी सीट गवाउणी पई। पर 1991 विच वो मुड़ चोण मैदान में उतरे। कोलकाता के दक्षिणी चोण इलाके चों चोण दोबारा जित्ती। इन्ना ही नहीं, इस सीट तो वो आगामी हर चोण जिहदे विच 1996 की, फिर उन्होंने 1998 की, फिर 1999 की, फिर 2004 की ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। 2 ਵਾਰ रेल मंत्री भी बने। ममता बैनर्जी साल 2011 विच, फिर 2016 विच बहुमत नाल पश्चिमी बंगाल की मुख्य मंत्री चुने गए। तो हुण 27 मार्च 2021 च पश्चिमी बंगाल च विधान सभा चोणां कहंदे होणगीਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
कि गुजरात के लोगों को पश्चिमी बंगाल के उत्ते राज नहीं करन देवांगी। इत्थों तक आखदी सी कि बंगाल के गुंडियां नूं मैं पश्चिमी बंगाल च राज नहीं करन देवांगी। मैनूं लगदा कि उन्हां दीयां ये आखियां गल्लां लोकां दे इत्थे लगियां। भावें अपनी सीट हारे है ते हारे भी उन्हां दे हत्थों है जिहड़े पहिलां इन्हां दी पार्टी विच ही हुंदे सी। पर वेखदे हां कि हुण किहड़ी सीट तो दोबारा चोण लड़ के दोबारा जित दर्ज करके मुख मंत्री के अहुदे ते बैठते हैं। पश्चिमी बंगाल दे विच दोबारा सत्ता ते काबज़ हो गई है तृणमूल कांग्रेस। अपने आप दे विच हुण सवाल वड्डा है कि ममता बैनर्जी पश्चिमी बंगाल दे विच पता नहीं कीता जां कुछ नहीं, पर एक गल उन्हां बाबत बड़ी मशहूर है कि पश्चिमी बंगाल के विकास लई वो इन्ने क वचनबद्ध ने। जेकर बजट जां किसी सरकारी योजना दे विच बंगाल का महत्व केंद्र सरकार नहीं समझती तो उहदे नाल दस्त पंजा लै लैंदी ते भड़क जाती है। इत्थों तक जेकर कोई डेपूटेशन ते उत्थों सद लिया जाए कि आओ भाई आ फलाने अफसर नूं भेज दो, कहंदी ना मैं नहीं भेजदी। ये गल्लां लोकां नूं चंगीआं लगदियां ने। जिस इलाके विच ममता बैनर्जी रहिंदे उन्हां दे इलाके दे विच जाके जदों पत्रकारां ने पुछिआ, कहंदे सानूं कदे महसूस ही नहीं होया कि ममता बैनर्जी मुख मंत्री ने। जिवें साडे बच्चे चप्पलां खरीददे उवें उत्थों ही वो खरीददी है, जिवें साडे बच्चे जिੱਥੋਂ साड़ी लियाउंदे ने उत्थों ही वो खरीद के पाउंदी है। सानूं कदे लग्गिआ नहीं। इसे करके अज ये आख्या जा रहा कि 14 लाख के सूट वाले बंदे नूं 1400 रुपए की साड़ी वाली ने हरा दिता है। ते अगली खबर किसानी संघर्ष के नाल संबंधित खबर है। किसानी धरने तो आ 2 दिन बड़े राहत वाले लंघे, कोई इस तरह की माड़ी खबर नहीं सी आई, पर अज फिर खबर आ गई है कि काले कानूनों की वापसी नूं मंग नूं लैके केंद्र सरकार के खिलाफ अड़े बैठे आ इस वक्त किसान। अंदोलन दे विच हुण तक 400 तो ज़्यादा किसानां दीयां संघर्ष के लेखे जाना लग चुकियां ने। इकल्ले किसान नहीं, मजदूर भी लोग बैठे आ ते अपनियां शहादतां दे रहे हैं। ते जानकारी मिल रही है कि संगरूर के रहने वाले अमरजीत सिंह उम्र लगभग 55 वरे सी, कृष्णा बस्ती पटियाला गेट ते रहने वाले, उन्हां दी मौत हो गई ते कुछ दिन पहलां वो इस धरने तो वापस परते सन ते कुछ दिन बीमार रहने तो बाद उन्हां दी मौत हो गई। इन्हां दी पत्नी कुलविंदर कौर ने दस्सिआ कि उन्हां दे पति अमरजीत सिंह दिल्ली किसान अंदोलन दे विच कई दिन बिता के जदों वापस घर परते तां उन्हां दी सेहत खराब हो चुकी सी। इलाज वास्ते सिविल हस्पताल संगरूर दे विच भर्ती करवाए गए, पर सेहत की नाजुकता नूं देखदे उन्होंने पटियाला रैफर किया गया, पर वो तंदुरुस्त ना हो सके। उन्होंने बीमारी जानलेवा साबित हुई है। सो असीं इस विछड़ी रूह दे इस दुनिया तो अकाल चलाने ते परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्हां दी रूह नूं अपने चरणों में निवास देवे अते परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। दोस्तों, ये सी अज दीयां कुछ खबरां। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं प्रोग्राम चंगा लग्गिआ होएगा। जे सचमुच प्रोग्राम चंगा लग्गिआ तां किरपा करके लाइक भी कर दिओ ते शेयर भी कर दिओ। ते अगली बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर देनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। जाण तो पहलां कहांगा, जिंदगी जिंदादरी दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल। तेरा रखा।